ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਗੱਤਕਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Build new relationships, but within all of that, we've done kirtan, we've read Gurbani. ਜੇ ਬੱਚਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, we find that more fruitful than sitting them ਘੁੱਟ ਕੇ for 1 hour and saying ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਦੁਮਾਲਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। So, does he just pull it all off? No. How are they unwrapping the start? Layer by layer, yes? So each layer comes off with so much love and so much respect. Did you know this was underneath? Yes. You did? Yeah. What is it? Who knows what it is? Huh? Akhanda. Akhanda. It's called a Chand Toda. Okay? Do you know why we wear a Chand Toda? So the Chand here is got Shastra. It represents that he's a Khalsa. Okay? So that's going to represent that he's a Khalsa. The Toda is made of wire. It's an iron wire. Okay? You can see this. It's lots of little wires that are all jada gut nahi karte. Who's got a gut? Yeah? So how do you do gut? You plait it, right? That's long, right? Did you think it was that long? No? It's longer than mine. Is it longer than yours? It's longer than Can you believe? It's not longer than mine. Mine's longer than this. Okay. So now that he's taken his dastar off, there's still another dastar. Because the damala is made of how many? 2. Cut to cut 2. It can be 3, it can be 4, it can be even more. But cut to cut damala che 2 kapde hunde. Okay? So is he going to just take his dastar now and just put it on the floor on the side? No, look at how sara ikkatha karke, they're going to pad ke siddhe karke and then bade pyar de naal satkar de naal inhone ek side te rakh dena. Okay? If you got questions, you can just put your hand up. Hanji. How many kapde does your Mine is 1, 2, 3, 4. Yeah? So I've got one underneath and then one on top. And then around, it goes around and around and around, and then another one that goes around and around, then this one on top. Okay? So this way, je main ghod sawari kara, because I used to do horse riding. If I'm riding a motorcycle, okay? If I'm doing gatka, yeah? If someone was to take a kirpan while I'm fighting, just gatka khelde hain, and it was to hit me on the head, do you think it would hurt my head? No. No, because it would go into, look, asara aise chakkar paya, kade paya, male, the chand toda, and na kapda. It protects your head to make sure ke sat na lage. Think about it. Where is it? Why is it called keski? Think. Hanji. Because it's touching his head. Because it's touching his case. ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਦਮਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਲਕਨ ਤੇ ਹੌਕ ਦਿਖਾਏ ਸੀ 2 ਤੇ ਫਿਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਸੀ ਕਾਸਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਾਉਂਸੀ ਕਾਸਲ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਰਫ ਗਨਸ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ? ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? My favorite part was the bouncy castle. The horsey was the best part. I liked all three of those. And I liked the start when we did the Simran. I like everything in the camp. ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰਨ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਊਂਸਿੰਗ ਕੈਸਲ, ਸਪੋਰਟਸ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਤਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। We learned that someone is our best friend who stays with us all the time. Who's your best friend? Let's say it together out loud. Let's say it again. Very good. You guys are so excellent. I didn't know you remember so much. Okay, so now what we're going to do is we're going to end the class off, but we're going to sing Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh together. Can you all do it? Yes. Is everyone with me? Yes? Okay, should we sing it together then? Hands together. Hands together, and let's sing it together. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. One last time. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. It's our camera. It is a camera. Sit down. Very good. Isha कौन है? Anisha. Guru Vahe. Guru Vahe. Very good. Shabash. Jivraj Singh ji, we are going to that line now. Chalo ji, chalo beta. Good boy. Chalo Anisha, chalo Anisha chalo. कौन है? हाँ जी, एक पिचकारा अनीशा कौर लिखी है। The house sings and you can sing. बोलो ना कुछ बात है। देखो पता कितना साफ लेकर जब शाबाश बरसात का फतेह करो एक जकारा बरसात करो
We learned Kirtan and we played on Vajja. And that's all. We learn. I know. We learn quiz. Now I wish you get the sit. I wish you get anywhere. Now you are get the as the prize, and you get the good boy. I did chore sahib yesterday at the camp yesterday, and I did kirtan on the stage, and I colored shirts yesterday too, and I had fun too. Yesterday I was doing kirtan, and I colored a sing shirt, and I colored an inner earth. The bird was there was white, and the white one named Lightning. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. This is the first time a whole Khalsa team is coming together and organizing camp for kids. So basically, I think the purpose of the camp was just to create curiosity in the kids. So not to teach them just the basic things, how to say Fateh, what's the importance of the case, and we also try to introduce them to a horse and just have what is the meaning of langar, what shabd we say before that, and how to sit in a darbar hall, little things, the meaning of ardas. And so yeah, the bottom line is that we want the kids to come to Gurdwara Sahib. Like when the parents say that let's go to Gurdwara Sahib, basically kids say that we get bored. So the main purpose was that they want to come, that there's something exciting here. So yes. कैंप शुरू होया सी 12 जुलाई ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਜੁਲਾਈ, ਸੋ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਸੈਡ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਮੋਰ ਕੈਂਪਸ, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਨ ਵੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਯਰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਆਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਦਾ. ਕੈਂਪ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ. ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ ਬੁਲਾਏ. ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਬਾਏ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਅਪ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ ਵਾਂਟਡ. ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ. As a parent, it's very difficult to teach the children at home. ਘਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ. What I found is in this camp, all the volunteers are just exceptional. I have yet to find a camp this good. They're all very good, don't get me wrong, but this is one of the best ones. I know the volunteers from Thursday Kirtan as well, and they're all into Sikhi for the right reasons. Hanji, and I have noticed in my daughter that kare jaake ehe chaur sahib karna chahndi hai. She's doing jakare. She's talking about Sikh values because she's seen that here. So it's really really well done and well organized. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਯੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਟੇਅਰਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ.
And not only that, volunteers ने organizer ने बहुत मेहनत ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦਿਖਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ right everything they're doing is tied back to Sikhi so it's really well done ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ That's a falcon. So that is a sacred crossed with the deer falcon. So you guys can see here. And that is a male. You in the back can see too. So this is lightning. Oh yes, lightning. Yeah. Now, avian dinosaurs. So there's been two distinctions in science, non-avian and avian dinosaurs. When we talk about these guys, we can even use the terminology of avian dinosaurs for these guys. And I think Gail is going to go pull out our next raptor. ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਸਿੱਖਿਆ No, do you think this is rubber? No, this is iron, and in Punjabi it's called sarglo. What is it called? Sarglo. What is it called? Sarglo. Okay, now why do you think Guru Sahib tells us to eat on this? Yeah? Because it's iron and iron makes Exactly. So Khalsa doesn't eat meat. Okay? We don't eat fish. We don't eat meat, so we don't have enough iron in our body. So Guru Sahib says. Guru Sahib takes care of us because we're special and we're the children of Guru Gobind Singh Ji. So Guru Sahib gives us iron kande, sarablo plates, sarablo batte, sarablo spoons, sarablo cups, so that whatever we eat, whatever we cook, if we cook it in sarablo, we'll have enough iron in our body and we'll be strong warriors. So that what I want you guys to do is take a look. Don't put it on your clothes. Waheguru. Can't hear you guys. Waheguru. 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 Please don't put on your clothes. Waheguru. 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 Back straight. Da 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 ek hai.
ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 120 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਕ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ, ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫਨ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਿਲੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਏਜ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਂਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਆਫਟਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਨ ਪਰਤੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਥਿਆ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਮਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।